मंगल भवन अमंगलहारी द्रवसु दशरथ अधीर विहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान। आज मंगलवार है। હું तुलसीदास गुंडलिया राजकोट से हमारा मेरे चाहने वाले मेरे सुनने वाले को जय श्री राम, जय बजरंग, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, सलाम। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा पीछा नहीं छुट्टा चालिए। बस अकेला ही था, मैं अकेला हूँ, इस दुनिया में कोई हमारा न रहा। इस भरी दुनिया में कोई हमारा न रहा। ये लोग है, इस पे हम भरोसा करें। इसका सब लोग तो कुछ बोल लेते हैं, कोई बात नहीं। कबीरा ने कहा नहीं, कबीरा तेरी झुपड़ी गल कट्टे के पास, करेगा सो पड़ेगा, फिर तू क्या उदास। इसलिए कहा है। और आज मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज, माँ जगदम्बा, आद्या शक्ति का दिन है। सब लोग आराधना, आध्यात्मिकता साधना के बाद अनुभूति होती है। आराधना करो। मैं कलयुग में तो सुमिरन कर ले मेरे बना वही कलयुग केवल नाम आधार पूजे मोरारी बापू कहते कि जेने मानता है नाम कोई केनु नाम बोलवानुं केनु मंत्र बोलवाना है गमे जे तमने एक ने किसी को एक को पकड़ो। और इसलिए हम अकेला है, एक कोई नहीं है दुनिया में हमारा ऊपर वाला सिवा। अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया के पुरानी आदत है? सारा मानस ने करो तो इसलिए सोच समझ कर, इसलिए सोच समझ कर ये सोच बड़ी विचारीने आप करो। और ईमान की बात हमें करना नहीं, सम्मान की बात हमें करना नहीं, और समर्पण ने हमें समर्पण करना है। और इस मोरारी बापू ने 13 तारीख को तलगा जिला में माँ नर्मदा माँ का संतवाणी, संत भोजन और भंडारा ये सब आयोजन किया था। मगर बापू ने सोचा कि ये बापू की दुर्गा माँ सावित्री माँ के प्रभुदास बापू અને પરિવાર આમાંથી નીકળી જાય છે અને જે દિવંગતો છે પ્લેન ફેસ આજે પ્લેન ક્રેશ થયું જેમાં અનેક આત્માઓ વિલીન થઈ ગયા। रामचरण पाइमा, कृष्णचरण पाइमा, शिवचरण पाइमा, महावीर चरण पाइमा। और ऊपर वाले जिसका जो कोई है और ऊपर वाले के खुदा हो तो खुदा के चरण में चला गया। सब अपने, यहाँ तो कोई जात पात नहीं होती, वहाँ ऊपर वाले के कोई जात नहीं, बात नहीं, सब इंसान है। और सब चला गया। और नीचे जो दर्द मिटाने वाला था, જે લોકો દુઃખ હરવાવાળા હતા, જે દવાઓ કરવાવાળા હતા, બીમારને સાજા કરવાવાળા હતા, એ પણ નિર્દોષ પણ ચાલ્યા ગયા। ડૉક્ટરો ઘણા નિર્દોષ ગયા ગયા। પણ जब मौत आती है ना तो कोई रोक सकता नहीं। मौत और ईश्वर दोनों को हम गले लगा कर रखते हैं। आज तो कोई बात नहीं, मरना तो है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना। इसलिए कहा है सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहीं पैदल से जाना है। सजन रे झूठ लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद पर सोया।
बुढ़ापा देख कर रोया वहीं पैदल से जाना है। ये लड़कपन है। लड़कपन में बस निर्दोष नंदलाला કૃષ્ણકપાલા ગોરધન ગિરધારી બંસીવાલા મતવાલા મકનચોર. મારો પ્રોગ્રામ વર્ષોથી રાજકોટના મેળામાં વર્ષોથી છે. પેલા શાસ્ત્રી મેદાન અને હવે રેસકોર્સ મેદાન. ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મ 20-20 લાખ માણસો મને અમારા શ્રોતાઓ આવે છે. એટલે મને કહું છું કે આ વાતે તમે આવો છો એટલે હું આવું છું, તમે સાંભળો છો એટલે બોલું છું. ઇન્ટરનેશનલ વિશ્વની ઇન્ટરનેશનલ કંપનીઓ જે માર્કેટમાં આવે એ મારી પાસે આવે છે અને બજારની હું तारीफ करूँ છું. तारीफ करने के बाद सो मार्केटिंग होता है. फूड हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिक हो या मेडिसिन हो, दवाई है, सब जो कंपनी बाहर निकलती है उसको ये प्रचार है. आ जमानो प्रचारનો છે. એડવર્ટાઇઝિંગ કરવું પડે ગમે એનું. આપણે ભગવાનના મંદિરે એમ મહોત્સવ કરીએ એટલે અહીંયા એડવર્ટાઇઝ બધા માણસો આવે ભગવાન દર્શન કરે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થાય. એનો એડવર્ટાઇઝ કરવા જરૂર નથી. ત્યાં એની કોઈ કંકોત્રી જરૂર નથી. આપણે આપણી મેળે જવાનું છે. ઈશ્વરના મંદિરે જવા માટે કંકોત્રી એમ મેળો એવો જ છે કે મેળે મેળે આવો ને મેળે મેળે જાય. તુલસીદાસ મંડળી એમ જ કે એક મારું કડકા બને કરોડપતિ ટાઇટલ 2000માં ભૂકંપ બોલાવવા માટે હતું. ઓડિયો ટાઇટલ હતું. કરીબ 1 કરોડની આસપાસ માર્કેટમાં આખા વિશ્વમાં ગયું હતું. એમાં એક ऑप्शन હતો कि कौन सा मेला है जहाँ भोजन भजन मुफ्त मिलता है. ગૌઠાનો ગધેડાનો મેળો, ત્યાં જાનવરો હોય, મેળા હોય, માણસોને એ મજા આવે. ટકડોળ બધું તો હોય. दूसरा मेला है आया तेरी गली में ख्वाजा से, ધોરાજી કૃષ્ણનો મેળો ખ્વાજા સાહેબનો, એ પણ જબરજસ્ત છે. અને ત્રીજો જે હું વર્ષોથી કાર્યક્રમ કરું છું રાજકોટના, ગુજરાતનો નહીં પણ ભારતનો મોટો મેળો છે. આમ ગુજરાતમાં તો નંબર 1 છે. એ મેળામાં કોઈ રાધા કોઈ મીરા દોનોને શ્યામ કો ચાહા, એક પ્રેમ દીવાની 10 દીવાની, અને નંદલાલા કૃષ્ણકૃપાલા નંદ ઘેરે આનંદ ભયો બોલ કૃષ્ણ, કનૈયા લાલ કી રાધે કૃષ્ણ. વિશ્વભરમાં કૃષ્ણ જન્મ ઉજવાય છે. કૃષ્ણ ઘરે ઘરે ઉજવાય છે. પણ આ મેળાની જે મજા છે એ મેળામાં માણસોને મટકી ફોડાવે કનૈયો અને એ માનવ ઉભરાય. તબ મેં બોલતા હું કે યદા યદા ધર્મ ગ્લાનિ ભવતુ ભારત. કર્મને વાદી કર્મ ફળે શું કદાચિન. ભગવાન કે કર્મ કરો કદાચ, પણ ગેરંટી નહીં. કર્મ તો કરવું જ પડે. કર્મ હોય તો જે કર્મ કરવું ને. એટલે રામ જરૂખે બેઠ કે સબ કા મુજે કા લેખ. રામ જરૂખે બેઠ કે સબ કા મુજરા લેખ. જૈસી જિનકી ચાકરી એસા ઉनको. જેણે જેવું કર્યું એવું મળવાનું. આ તો કળિયુગ છે. કહે જો મેં મારા ઘણા કાર્યક્રમમાં કહું છું, લોક સાહિત્ય, હાસ્ય, મિમિક્રી. એક મારું ધત્તેરી કે વારે ભાઈ ગમત ગુલાલ, હાસ્યનો હલવો, એ તો બધા ટીવી ઉપર આવેલા પ્રોગ્રામ છે. મારું આલ્બમ હતું હાસ્યનો હલવો અને કડકા બનકા કરો. હું કેસેટ બનાવવા જ ન દેતો, રેકોર્ડિંગ કરવા ના જ પાડતો. મારે શું કરવું છે? હું પૈસા તો લેતો નથી. કોઈ ધાર્મિક પ્રોગ્રામમાં કથા હોય, ભાગવત હોય, આજે વિતરણ હોય, અમારે કોઈ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા હોય, અમે શરબત વિતરણ, અનાજ કીટ વિતરણ હોય, કોઈના જન્મદિવસનું એને એમ કહું જમવાડવા કોઈ જમવાથી દેને કો ટુકડા પર લેનો ભૂખે કોણ દે. કબીર કહે કમાલ કો 2 બાતા નીકળે કર સાહેબ જ્ઞાન કી ભૂખે કોણ દે. ઈશ્વર નમન, ભગવાનને પ્રણામ અને વંદન. અને જો ભૂખા ને એ મહાયજ્ઞ છે. રણછોડદાસ બાપુ, હરિચંદ્રદાસ બાપુ, મોરારી બાપુ, ગીગા બાપા, અહીંયા ગીગે બાપા, સમજી ભગત, તેની પાસે બેસવા જતો. બધાને ડોંગરેજી મહારાજ, હરિચંદ્રદાસ બાપુ, જનકમુનિ મહારાજ, આગમ દિવાકર, મનર મુનિ, ગિરીશ મુનિ, હવેલીના બાવાશ્રીઓ અને યોગીજી મહારાજ અને પ્રમુખ સ્વામી, આ બધાની અમે વંદન કરેલા છે. એને એક જ વાત કરી કે તુલસીદાસ એ કરાવો, ખીલાવો. રાજકોટમાં હમણાં એક
જાડેશ્વર મહાદેવ 35 વર્ષથી બહુ જૂનું મંદિર છે મુંજકામાં. એટલે ત્યાં હું તો કાંઈ મારે કોઈ જાન પહેચાન હતી નહીં, પણ કોઈ કીધું સર મને કે ત્યાં આપણે કથા ભાઈ ભાગવત કથા એ આર્ષ વિદ્યા મંદિર એક જબરજસ્ત છે સોમનાથ મહાદેવ મુંજકામાં. ત્યાં મહર્ષિ બિચારે બિરાજે એક સંત ભાઈ અદ્ભુત સંત ત્યાં બિરાજે છે. અને ત્યાંથી પોથીયાત્રા નીકળી, જ્યાં અમે પોથી લઈને બધા ગયા, વાંચતે ગાતે કીર્તન ગાતે ગાતા રામ રામને કોઈ બૈરાવો ને બધા બેન્ડ વાજન ધમ, કારણ કે તો ભગવાનનું છે બધું. આ એ નહીં, એમાં તો જમાવટ જ થવી જોઈએ. પોથીયાત્રા પહોંચી, વ્યાસ ગાદી પર પધરાવી. કરશો શું? એક ભાઈ મને પૂછ્યું લાખાભાઈ કે તમે શું આવ્યો? મેં તમારે બધું કરવાનું. એમની બધા મળી અને એ વિસ્તારના એ ડેલી પ્રસાદ, કાયમ ઠંડુ શરબત, ઉજવણી, રામ જન્મ, કૃષ્ણ જન્મ, લક્ષ્મણી વિવાહ, અને એ પછીનું જે કાંઈ જે મૂલ્યો વધ્યું એનું હનુમાન જયંતિના દિવસે બધા વિસ્તારને મહાપ્રસાદનું આયોજન કર્યું. બસ આને હું માનું છું. હું અનક્ષેત્રોમાં વર્ષો ત્યાં પ્રોગ્રામ, જૂનાગઢના મેળા જાઉં ત્યાં પૈસા નહીં, હાથી નહીં લગાડવાનું. સંતવાણીઓ નહીં, ડાયરા નહીં, ભૂકંપ, વાવાઝોડા, કોરોના, પૂર પીડિતો, જેટલા કુદરતની એક કારમી વેળા આવી છે ને ત્યારે, અને મને ઈશ્વરે જે આપ્યું છે, મા સરસ્વતી આપી છે, જગદંબા આપી છે, અને યાદ એવી સર્વભૂતેષુ વિદ્યારૂપેણ સંચિતા. પહેલાં વિદ્યા હોય તો પછી યાદ એવી સર્વભૂતેષુ લક્ષ્મી. વિદ્યા હોય હોશિયાર હોય તો પૈસા મળે, અને છેલ્લે યાદ એવી સર્વભૂતેષુ લક્ષ્મી જ પડે, અને પછી પૈસા આવે. આ 3 વસ્તુ મારે બાપુ એમ જ કહે. બાપુ આજે જે ભંડારો હતો તલગાજેડામાં, અગણિત માણસોને ભોજન હતું બપોરે સાંજે, ચા પાણી ઠંડા બધી વસ્તુ. કોઈ ત્યાં કોઈ પેટી નહોતી રાખી, ત્યાં કોઈ પોટ નહોતું ફાટતા, કારણ કે ચિત્રકૂટ છે. અને એ ચિત્રકૂટમાં બિરાજમાન સંત મોરારી બાપુ, मैं तो उसके हनुमान कहता हूँ हैं, इसलिए आज हनुमान को याद करूँ. ये मंगलवार है. गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बर रघुवर विमल यश जो नायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार. હનુમાનજી મહારાજ કે જેમ જાંબુ વન નળને અંગ હાલ્યા ગયા, હજી સુધી હનુમાન કાયમ બેઠો આગળ. એ ભાઈ ભરોસ મોહે હનુમંતા બિનુ હરિકૃપા નહીં, હરિકૃપા વિના સંત ન મળે. બિનુ હરિકૃપા મિલે એ નહીં. એ સંત વિભીષણ હનુમાનજીને સંત કહે છે, અને સંત મોરારી બાપુ પણ આજે વિશ્વ લેવલ ઉપર અત્યારે બનારસમાં, આજે કાશીમાં બાપુની આજે કથા ચાલુ છે. અને આ 4થા દિવસે બાપુ એ સત્સુરથી જાણો રચિતા નટરાજ રાજ નમો નમો આદ્ય ગુરુ શંકર પિતા નટરાજ રાજ નમો. એ વિશ્વનાથના મંદિર ઉપર ત્યાં આજે બિરાજ છે, અને ત્યાં બાપુની પણ કથા ચાલુ છે. અહીંયા બધાને જમાડ્યા, બધાને બાપુએ આશીર્વચન આપ્યા, અને જે તેનું જમણવાર હતું સંતવાણી સામિયા, એ બધા પ્રોગ્રામ બાપુ બધા બંધ કરી દીધા. એ કોઈ પણ જાતનો આ સ્ટેજ ઉપર પ્રોગ્રામ નહીં થાય. આ બધા દિવંગતોને હું આ બધું છે ને એને અર્પણ કરી દઉં છું. સમર્પણ, એ સમર્પણ છે બાપુનું. સમર્પણ, બાપુ સમર્પણ કે ભાઈ આપણો પરિવારનું નહીં. આજે પરિવાર છે ને, બાપુનો વિશ્વ આખો પરિવાર છે મોરારી બાપુ, પણ પોતાનો પરિવાર નહીં, આ જગતના પરિવારમાં આ બધું સમર્પિત બાપુએ કરી દીધું. તો પૂજ્ય મોરારી બાપુને તુલસીદાસ ગુણેના અગણિત વંદન પ્રણામ દેશિયાળો. ના વખાણ નથી કરતો એટલે કહેવાને આવ્યો છું, કરગરવા નથી આવ્યો, બીજાની જેમ આ જીવન અનુસરવા નથી આવ્યો.
એ દયાના સાગર, એ તું મને તારામાં ડૂબાવી દે. એ સંત મોરારીદાસ, એ સંતો, એ હનુમાનજી મહારાજ, એ રામચંદ્ર ભગવાન, એ જગદંબા, એ સર્વદેવો और सबका मालिक है. હું ડૂબવા ને એવું છું, તરવાનું છે. બધાનો એક જ માલિક છે. યહાં से જાઓ, વહાં से જાઓ, મંજિલ સભી કે રાહે અલગ અલગ. એટલે હું કહું છું, હું તો સંદેશા આપવા આવ્યો છું કે ગલત પત્તે કા ખતું ડાકિયા અક્ષર, गलत पत्ते का खतूँ डाकिया अक्सर, पराए हाथ में हर बार दे के आया हूँ, राज खुद मैंने बनाया अपना मक्का काश का बने. टपाली તમારે પહેલાં વર્ષ ટપાલ ઓછા કે ફોન મોબાઈલ આવ્યા એટલે ઘરે ઘરે ટપાલ દેવાની, કોઈને લગ્નને કંકોત્રી આપે, કોઈને આપણે મેલો કંઈક આપણે અવસાન આપીએ. ઓલા લોકો કે આ ટપાલી આવ્યો તો હવે લગ્ન કરવા જવું, ચાંદલો દેવો પડશે ને બેસણામાં જવું પડશે ને, એ બધું. એટલે પથ્થરે ના ફોકે, એ તો ટપાલીનું કામ હું સંદેશ આપવાનો. સંદેશો આપી ચાલ્યો, તમારે જે હોય તમે ખોલો વાંચો, मुझे कोई लेना देना नहीं, मगर उस पर लोग पत्थर फेंकता है कि इसलिए गलत पत्ते का खतू डाकिया अक्सर, पराए हाथ में हर बार दे के आया हूँ, ये राज खुद मैंने बनाया. टपाली क्या मैं संदेश मेरे पर, लोग पत्थर मारा पर फेंके हैं. किसको पत्थर मारूं मैं, कौन पराया है. इस शीश महल में हर एक चेहरा मुझसा लगता है दीवानों से. यादें मुझको आपके हर रोज़ सताती है, यादें मुझको आपकी हर रोज़ सताती है. शाम ढले तो सोने घर में मेला लगता है. ये दीवानों से बातें करना अच्छा लगता है. अजय जो કંઈ આજે બધાને જવાનું છે, એટલે કોઈ રોકાવું નથી. જિંદગી એક કિરાए का घर है, एक दिन આ તો મકાન ભાડાનું મકાન છે. एक दिन जाना पड़ेगा, मौत जब आएगी अपने दर पे तब घर से बाहर निकल पड़ेगा. सांस की डोरी टूटेगी, लोग तुम ऐसे बोलेंगे जल्दी जाओ, इस डेट पे रखा है क्या है, कोई आइए कोई जाइए, समाज क्या है. બધા દિગ્વર્તોને મારા પ્રણામ છે. મારા રાજકોટનું ઘરેણું, રાજકોટનો ભગીરથ કાર્યના ભાગીદાર સેવામૂર્તિ શ્રી અમારા પૂર્વ મુખ્યમંત્રી એ પણ વિદાય લીધી અને લાખો લોકોએ આંસુ બહાયા. આંસુ બહાયા हमारे रूपाणी साहब चला गया. जाना तो है सबको, मगर जो याद है ने इंसान હોય ત્યારે બધા પથ્થરો ફેંકે. જલારામ બાપાને, વીરપુર એમ નરસિંહ મહેતાને, શેઠ સગાર શાહને, જેટલા સંતો છે ને એને બધે જસલ તોરલ જે હોય ને એને બધે કે આમ કરે તેમ કરે ને એના હોય ત્યાં છે. અને ગયા પછી એના કાર્યો છે ને એની પૂજન થાય છે. પછી એને મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરે. આમ આ જલારામ બાપાનો હતા ત્યારે કોઈ વારો કાઢો બાકી નહોતો ગયો વીરપુરમાં. બાપા કહે એ બોલે ને બોલવા દે, આપણે રામ ભજનમાં રહીએ, બીજું શું હોય. નરસિંહ મહેતાને ના જ માર્યા મૂકા. એટલે એ કે તમે અમે એવા રહે, અમે એવા તમે કહો છો વળી તેવા ભક્ત કરતા ભક્તિ કરશું દામોદરની સેવા નરસિંહ મહેતા. દાસી જીવન ભોગાવનમાં એ કે આમાં કાંઈ છે નહીં, આમ બધા બોલે ને એટલે બોલે ને બોલવા દે. હું એમ કહું છું મને ગમે તો ઘણા બોલે આમ છે તેવો છે ફલાણો છે, કોઈ વાત નહીં બોલે. આપકો મુબારક. અમારા કોઈ શત્રુ નહીં, અમારા કોઈ દુશ્મન નહીં. તુલસીદાસ ગોંડલિયા રાજકોટના મેળામાં એ લાખો માણસો હોય, ત્યાં પોલીસ બધું લાઈવ કેમેરા હાલતા હોય છે. એક વાર તો ઘણા વર્ષ પહેલાં મહાવીર આણંદ એમ તો બ્લેક કમાન્ડો આવ્યા હતા. તો બ્લેક કમાન્ડોને એટલું બધું કડક હોય ને, કોઈને મળવાનું નહીં. મેં સમજાય उसमें कोई मेरा दुश्मन नहीं, कोई मुझे मारने वाला नहीं, सच बोलना है और बोलते बोलते हमें मरना है. हम इंतज़ार करता हूँ कभी मौत आवे. अभी आई तो कोई हमें तकलीफ नहीं है, मरना तो है. જ્યારે 12.5 વર્ષ મારે બાપુની રાજકોટમાં કથા હતી ત્યારે મારો અકસ્માત થયેલો. આની પહેલાં કથા હતી રેસકોર્સ મેદાન.
હું જઈ રહ્યો હતો પ્રેસ બાજુ અને ગ્રાઉન્ડ બાજુ રેસ્કોર્સ બાજુ મહિલા કોલેજ પાસે. એમાં એક કારે મને પાછળથી ઠોકર મારી અને મહિલા કોલેજની ગ્રીલમાં મારા માથા ઉપર મારું માથાના 2 ટુકડા થઈ ગયા, 2 ફાડા થઈ ગયા. એટલે થોડી વાર થઈ ત્યાં એ ભાઈએ મને કહ્યું લાવો દવાખાને. એક મુસ્લિમ આવ્યો ખોડિયાર પર, मैंने कि मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका तस्वीर अपने घर में तो आप कलाकार नहीं है वही है बोले. मैं रिक्शा બેસાડ્યો અને સ્વર્ગસ્થ ડૉક્ટર મોરી સાહેબ જે એસ્ટોન ચોક પાસે. મેં કહ્યું તુલસીદાસ આટલી બધી કલાકથી રોજ તો બધું નીકળ્યું ભાનમાં, હું ભાનમાં છું સાહેબ, આ તો બધું નીકળી જાઉં છું, બધા લોકો ઉઠા કે જાયંગે 4 लोग જલ્દી જાઓ સ્ટેજ પર ક્યાં રખાય. અને એને મારી આ ખોપરી ચોંટાડી દીધી. એ મોરારી બાપુની કૃપા જુઓ, મોરારી બાપુની આ કૃપા તમને કહ્યું, હનુમાનની કૃપા, રામની કૃપા, એ રામચરિત માનસની કૃપા. એ ચોથે દિવસે મને ખોપરી ચોંટાડ્યા પછી ટોપો ઉઠીને હું ત્યાં બાપુની કથામાં ગયો. પેપરમાં આવ્યું હતું કે તુલસીદાસ બાલ બચી ગયા ને બાપુની કથામાં. એટલે કોઈ ડરવાનું નહીં, અકસ્માત તો એ આ મશીન છે, ગમે ત્યારે મશીનમાં ખોટકા થતા હોય એમાં કોઈ વાત નહીં. રિપેર કરવાવાળા ઉપર બેઠા છે એ કોણ બોલું ભાઈ ડૉક્ટર કે ને હું કહું ડૉક્ટર તમે સાહેબ મેં કીધું મારી સાહેબ મેં તમે ભગવાન છો કે નહીં, અમે તો ખાલી તમને આ બધું ભેગું કરીએ કે એમાં રસ ને એમાં બધું કરવાનું તો ઉપરવાળો હોય ભગવાન ઈશ્વર. ઓર્થોપેડિક ડૉક્ટર એક મારા મિત્ર છે ફોરેનમાં, કે તુલસીદાસ આમ તો કે ખાલી આ હાડકાને બેસાડીએ છીએ, બાકી એમાં રસ પૂરવાનો ચોંટાડવાનો કરતો ઉપરવાળો પડે, ઈશ્વર સિવાય કોઈનું. એટલે જાવું હરિના ધામમાં, ચેતીને ચાલો સંસારમાં, જાવું હરિના ધામમાં. 100% જવું છે, એમાં કોઈ રોકવાવાળો નથી. ગમે નાનો દીકરો હોય, મોટો દીકરો હોય, બાપુ હોય, મામો હોય, કાકો હોય, કોઈ સંબંધ નહીં કોઈ. इसलिए ભરતરી એમાં પિંગલા પાસે જઈને કીધું કે ભિક્ષાન દે વિકલા. એ કે પણ તમે આટલું બધું જાઓ જલાલી 92 લાખ માણસ તમે સાધુ થયા ત્યારે એટલે કીધું કે હરી ભજી લે મનુમાં, હરી ભજી લે સગાને સંબંધી તારા કામને એને તજી દે, એમ કીધું ને. એટલે રૂપાણી સાહેબ, વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબને પણ હું ભગવાન એમના આત્માને શાંતિ આપે, કારણ કે એના કાર્યો જેવા જતા એ શાંતિ જ હોય એમાં. ગીત આપણે બધા એવું કહીએ છીએ ભગવાન શાંતિ આપે. અને કોઈ પણ રામ કિસી કો મારે નહીં એસે બુરો નહીં રામ આપણે આપ મર જાઓગે કરકે. રામ કંઈ કોઈને કંઈ હથિયાર નહીં મારતા, ઈશ્વર કોઈ હથિયાર નહીં મારતા, બધા માના હોય. કોઈ કે અકસ્માતમાં ગયો, કોઈ હાર્ટ એટેકમાં ગયો, કોઈ કોરોનામાં ગયો, એવા અકસ્માત હતો. પણ કોઈ કારણ તો હોય ને કે મૃત્યુ કેવી રીતે પામ્યા. ઈશ્વરે બધા કારણો આપ્યા છે, પોતાના ઉપર નથી. આપણે કહે અને ભગવાને માર્યો નહીં, અકસ્માત થયું. પ્લેન તો કાંઈ માલતું હતું, ઘણા આવતા જતા હતા, પણ જદી જન્મ અને આપણે જે હાલા જતા કોઈ ઉડાડી દઈએ તો આપણું મૃત્યુ હોય. એટલે બાકી આપણે અહીંયા 500 વાર નીકળતા હોય કહેવાય. એટલે અહીંયા તો આ જગ્યાનો છે ગણાય કે આ જગ્યા ન હાલાય, આ રસ્તો ખરાબ છે. એટલે ખરાબ કાંઈ નથી, એ નિમિત્ત બધું નિમિત્ત પાત્ર હોય. તો અમારા માનનીય પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, જય જિનેન્દ્ર, જય શ્રીરામ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય હનુમાન, સલામ. કારણ કે દરેક ધર્મમાં જાતતો, અને અમે તો કોઈ જાતપાત નહીં હોતી. મારે કોઈ નાત જાત નહીં. અમે કલાકાર મોરારી બાપુ કે કોઈ સંતો હોય કે કોઈ જાત નાત. આ સાવરકુંડલામાં ભક્તિરામ બાપુ માનવ મંદિરમાં જે દીકરીઓનું પાગલ જે ગાંડપણ છે જેનામાં, જેનું કોઈ નથી, એના પોતે જ્યાં અત્યારે ચલાવે છે ત્યાં અત્યારે આશ્રમ 155 દીકરીઓ સાજીથી કોઈ લગ્ન કરી ત્યારે કોઈને ભણાવવાનું. અને આઈફા ભણેલી દીકરીઓ એવું નથી, ભણેલી આવે છે, અભણ આવે છે. કોઈ પણ નિરાધાર કોઈ ગમે એ મૂકે બાપુ સંભાળી કરી બાપ બેઠો જ છે. અને હમણાં જ 9મી તારીખે સોમવારે ત્યાં નર્મદા બાગ ગયા એ પહેલાં છે 2-3 બાર એમાંથી 9 તારીખે ને ત્યાં એને જે પૂજારીઓ મંદિરના રામ મંદિર શિવાલય અને ગામડા રામ મંદિર ચોરો જે ગામડાના છોકરાઓ છે ભણતા નથી બાળકો, એને કીધું કે આ ભણશે નહીં તો શું કરશે, આની તરક્કી હું હવે તો બધું કળિયુગમાં તો કંઈ આવક બહુ છે નહીં,
એનો નિર્વાહ થાય એમ નથી. જરા બાપુને આપણે કે બાપુ વાડી ગમે કે વાડી નહીં, તમે શિક્ષણની વાત કરો. હું ઘણી વાર કહું બાપુ, કેટલા વર્ષથી પહેલાં વાત, મેં હમણાં 2 વર્ષ પહેલાં કરી કે નહીં શિક્ષણ. એટલે ભક્તિરામ બાપુએ ત્યાં છાત્રાલય બનાવ્યું, રહેવાનું, જમવાનું, ફી પણ મફત. અને સાવરકરના ડૉક્ટરોએ કીધું, લાલુભાઈ પારેખની હોસ્પિટલવાળાએ, કે આ બાળકોની દવા અમે ગમે ત્યારે, હું તો સ્કૂલવાળાએ કીધું કે અમે મફત ભણાવશું. અને મોટા મોટી બધી વસ્તુઓ આવી હતી કે અમે સેવા પેલા કરવાવાળો હોય ને પછી બધા હોય, પેલા પૈસો છે એ બધું કોઈ કરનારું કોઈ નથી. અને મોરારી બાપુ તેમ કે તારે આ કરવાનું છે, તારે આ કરવાનું, કરવું જ પડે. એમ ભક્તિરામ બાપુ કે તારે એનો કહેવાવાળો જોઈએ, કમાન્ડર જોઈએ. એટલે ભક્તિરામ બાપુ, મોરારી બાપુ તો બાપુને એમાં પ્રેરણા હતી. મોરારી બાપુની, બાપુ ગમે તમે કહો હું જાઉં તો બાપુ આ સારી વસ્તુ બાપુ કે જા કરો. સમલગ્નવાળા કેટલાય છે, બાપુને ચાલુ જ હોય એક પછી. બાપુ કીધું મંદિર કરો, 1.5 લાખ રૂપિયા આપીશ. અકસ્માત થાય દરેક 15,000 રૂપિયા આવે, કોઈ પણ ગામ હોય, કોઈ જ્ઞાતિ હોય, જ્ઞાતિને કાંઈ લેવા દેવાનું. તો આ પૂજ્ય બાપુની સાથે વંદના કરતે કરતે હે જનન જનન હે જગ જનની હે જગદંબા માત ભવાની શરણે લે રે હે જગ જનન. બરું ભલે બાણું નહીં કોઈને, રાખ બની ઉડી જવા દેજે હે જગ જનની હે જગ જનબા હે જગ જનની. એટલે બસ મેં તો इस भरी दुनिया में कोई हमारा, इसलिए कर चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा सृष्टि तेरा मेला पीछे छूटा चारी अकेला. अकेलो जा अकेला है, मैं अकेला हूँ, नहीं कोई हमारा है. हमारी पूरी दुनिया है, हमारा कोई ग्रुप नहीं, सब ग्रुप हमारा है. ये संसार हमारा है. कोई हमारे कोई हर गरीब, हर अमीर, सब एक है. हमारे लिए तो इंसान एक है. जो होता है बच्चे को कुछ छोकरा ने ચોપડાનું કરી દીધું, ફીનું કરાય. શિક્ષણ માટે પણ મારા બધા કાર્યો થતા હોય છે. અને કોઈના જન્મદિવસ હોય એને કંઈક જમાડવાનું રાખો, છાશ વિતરણ રાખો, ઉનાળો ઠંડો રાખો. આશાપુરાએ દર મંગળવારે શરબત વિતરણ. રાજકોટમાં ઘણા એવા સંસ્થાઓ છે છાશનું વિતરણ ચાલુ છે. અમુક ઠેકાણે મંગળવારે ખીચડી કઢી જમવાનું આપે છે. અમુક ઠેકાણે પૂનમે અમુક ઘરે બધાને રાજકોટ. અને આજે અલગધણી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અમારો મિત્ર જયેશભાઈ એ દર સાંજે હોસ્પિટલ જમાડવા જાય છે. અને મસ્તરામ અમારે સીતારામ અન્નક્ષેત્ર જે સાપર વેરાવળ મસ્તરામ બાપુ એ દર બપોરે 12 વાગે જમણવાર, અને પોતે સાંજે 4 વાગે પોતે મસ્તરામ બાપુ જે પ્રેગ્નેન્ટ બાયનું ડિલિવરી થાય છે એ બહેનોને માટે શીરો, ચોખ્ખા ઘીનો શીરો લઈ જાય બાપુ. સીતારામ આનંદી આશ્રમ રાજારામ બાપુ જે એમને અપાય છે, એનો જબરજસ્ત આશ્રમ છે આનંદપુર. તમે આનંદ આશ્રમમાં તમે જાઓ, વડાદરી અન્નક્ષેત્ર ચાલુ છે. અને કેટલી હજારો ગાયો રાખી છે એ રાજારામ બાપુનું. આ બીજું પેલા રાજારામ બાપુ ને એના આ બીજો જેના જે ભાઈ જ છે મસ્તરામ બાપુ. આજે હોસ્પિટલમાં સવારે વહેલા આવી જાય અને એ પોતે ભજનમાં જ બેઠા હોય છે. એટલે ભજન કેને કેવું પેલા આ તાલમાં ને તાસીરા આ ભજનમાં જલસા મારો એ નહીં. ભજન એટલે ભજન કિયા મીરાને, ભજન કિયા નરસિંહને, ભજન કિયા જલારામને, ભજન કિયા શેર સગાસાને, ભજન કિયા ચંગાવતીને, ભજન કિયા બજરંગદાસ બગદાણામાં. એ બગદાણામાં બાવો હવે નથી થવું, અવિરત ક્ષેત્ર ચાલે છે. ભજન કિયા ચલાળામાં, ભજન કયું આજે તમે જ્યાં છે પાળિયાદમાં. અને એ કચ્છ નિદાન કેન્દ્ર, ભક્તિનું નિદાન કેન્દ્ર, પાપતાર ઉપર કા જાડેજા, નારાયણ સરોવર અને જગદંબા તો જોગણી જપોતારા. એ માં કરું, મોઢે કહું કે માં
મને હાથે બાળપણ સાંભળે મોટપની મજા કડવી લાગે. હે આશા પુરાને હે જગદંબામાં જોગણી આશા પુરામાં તુલસી બાલુડે આવે દોરતા એ તો તું તમને આપે બધાને માં સાથ આપે છે, આશા પૂરી કરે છે. નારાયણ સરોવર કોટેશ્વર મહાદેવમાં મોરારી બાપુને હમણાં કથા કહી હતી, ત્યાં પણ સંત કુટીર છે. બાપુ સંત કુટીરમાં છે મોરારી બાપુ, એમ મહેલમાં झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़ी में रहने वाले वहाँ इंसान और भगवान होते हैं, और महल की क्या जरूरत है. एक तो खाना मिल जाएगी और कहीं रहो फुटपाथ पर सोना मिल. मैं हूँ फुटपाथનો કલાકાર છું, મોટર બંગલા જરૂર નથી, બસ હાલી વ્યાજે આપણે છે પહોંચાય ત્યાં. અરે બસમાં વ્યાજે ગમે ત્યાં ગમે જવાનું. યાત્રા તો એ કરવાની યાત્રા સમર્પણ સદભાવના. બાપુ કે ને સત્ય પ્રેમ કરુણા મને બાપુ કહે છે. સત્ય એટલે સાચું વાળાને લગભગ કોઈ સાચું તો બહુ એક ટકાવાળી નહીં હોય. પ્રેમ તો કરવો છે. પ્રેમ છે ને એ સમર્પિત પ્રેમ હોવો છે, નિસ્વાર્થી હોવો, એવો કોઈ સ્વાર્થ ન હોવો જોઈએ. રાજકોટમાં તો પ્રેમ કરવાની કરે, પ્રેમ કરીને જે પાંચ પાણી પાકમાં પ્રેમ થાય અને પછી કે તેરે મેરે બીચ મેં કેસે હે બંધન જાના તુને નહીં જાના મેને, એ ગીત ગાતું હોય. હવે પોકેટની લાઈનમાં હોય ફિલ્મની અને ક્યાં કબૂતર જા મેં કબૂતર જાય તારી બાવા જો ઘરે છે. એ પ્રેમ આવા પ્રેમના દીકરા. અને પછી આજી ડેમાં આપઘાત કરવા દે. અરે ભાઈ પ્રેમમાં તો સમર્પણ છે. પ્રેમના અનેક દાખલાઓ છે કે જેને હજારો વર્ષોથી જેનું નામ અત્યારે બોલાય. સરોવર કાંઠે એ સબરી બેઠી રટે રામનું નામ, એક દિન આવશે સામી મારા અંતરના. વર્ષો સુધી ઘટપણ થઈ ગયું ત્યાં સુધી એ સત્ય ઈશ્વરનો પ્રેમ કેવો, રામ ભગવાનને મળવા અને જૂઠા બોરાને. અને એ કોઈ રાધા કોઈ મીરા દોનોને શ્યામ કોચા. મીરાનો પ્રેમ ઝેરના કટોરા પી લીધા પણ ઝેરમાંથી અમુક બન્યું. એ મહાદેવનો પ્રેમ શંકર તેરી જટા મેં બેઠી એ ગંગારા. શંકર મહાદેવના પ્રેમ તો છે જ ને. કેટલા મહાદેવ આજે સોમનાથ જાઓ, કોટેશ્વર જાઓ, પરિસ્થિતિમાં બેઠા દરિયાની કિનારો પર પોરબંદરમાં રોટલો મોટો. પોરબંદરનો મારા બહુ હાલતા મને ફોન આપતો, કાં વળી બાપુ યાતો કહે એ પઠ્ઠા પીર આમ નાસા આવતા મોઢવાડિયાનો ભગતનો જે હતો તે મેરો ત્યારે હું પણ ગયો હતો. ત્યાં શનિદેવ બિરાજે છે હાથલામાં. અને પોરબંદર આખી ભક્તિનું આખું કેન્દ્ર છે. ભાઈશ્રીનું રમેશભાઈ ઓઝા જે ભાગવત કથાકાર પણ જે બિરાજમાન છે. સાંદીપની આશ્રમ, સાંદીપની ગુરુ આશ્રમ એટલે કૃષ્ણ સુદામાનો છે એ નામ છે. એટલે ફાટેલ તૂટેલ ધોતી એની પગમાં ન મળે જોતી, એની નામ સુદામો મિત્ર પ્રભુનો ધીરે પગલે જા. પ્રભુ નગરીના પંચે સુદામાપુરી પોરબંદર અને દરિયાના કિનારા પર બિરાજમાન. સતસૃષ્ટિ તાંડવ રચયિતા નટરાજ રાજ નમો નમઃ. આજે ગુરુ શંકર પિતા. માં પાર્વતીને દરિયામાં હિલોડા નાખતા હોય, જો લિખા હૈ ભાગ્ય મેં વही પાતા હૈ ભોલે કે દરબાર મેં સબકા ખાતા. એક ભક્તિ ધામ છે, ત્યાં તરફ પધારો. અને ઈશ્વરની ત્યાં કંઈ માગવા નથી. હું માગું ને તું આપી દે વાત મને મંજૂર નથી. અને એટલે પછી તું છે જે પથના કિનારા પર જોડીશું ધરીને રૂપ મંજિલું. ધ્યાન રાખજો ને કે તમારા પણ લગો રહેશે. એટલે ચડે છે જે શિખર ઉપર છતાં રોજ કરવાનો, ખીલે છે આબમાં તારું છતાં રોજ કરવાનો. બીજાના આંસુ જોઈ તમે તો સોચો, વિચારી જુઓ જારી માસું. એટલે કહેવાનું ઘણું છે કલાકો સુધી. અને જો મેં પડતા હું મને કહ્યું તમારું વાંચન, મારું વાંચન કાંઈ નથી. દિલ કી કિતાબ कोरी दिल की किताब कोरी है बहुत जगह है. ये पिक्चर का भी पढ़ने की कोशिश करो, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम का
આકાશવાણી રેડિયોમાં કોઈ તાર નથી, આકાશવાણી રાજકોટ, દૂરદર્શનમાં કોઈ તાર નથી, કોઈ વાયર નથી. ત્યાંથી ચાપ દુબે આપણે આવા પિક્ચર આવવા મળે, અવાજ આવવા મળે રેડિયો પર. એમાં આ પણ અંદર એક કિતાબ लिखी है और इस आत्मा परमात्मा भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे कोई छू नहीं सकता है, मुझे कोई जला नहीं सकता है, मैं तो निरंजन निराकार कृष्ण भगवान, हनुमान जी महाराज, शिव महाराज, पार्वती, उमा कहे अनुभव अपना बीनु हरि भजन बीनु जग सपना, माँ उमिया माताजी, माँ शीतला माताजी, माँ खोड़ियार माताजी, माँ अंबा माताजी, माँ चामुंडा माताजी, माँ मेलड़ी माताजी, माँ रवेची माताजी, माँ आशापुरा माताजी, माँ मोगल माताजी, संतोषी माँ क्या शुक्रवार संतोषी माताजी. અને જગતની જગદંબાઓ સર્વ દીકરીઓ જે ફૂલ કાજળી મેં બે સાહિત્ય કરેલા છે. પછી કહીશું સાહિત્યમાં ઘણા લખ્યા છે, બધા કીધા છે, પણ એ વિનામૂલ્ય છે. મારા પેટને માટે હું એનો ઉપયોગ નથી કરતો. મને ઈશ્વરે જે આપ્યું છે આ બધું અંદર, એ બીજાને લૂંટાવવા માટે હમ લૂંટને વાળા હે, લૂંટાને વાળા હે. હું દેવાવાળો છું, લેવાવાળો નથી. ઘણા હનુમાન જયંતિ ગોંડલ કસ્ટમર હનુમાન એકવાર જાજો બહુ જબરજસ્ત હરિસ્વામી ત્યાં છે. ત્યાં કથા હાલતી હતી, કથા પૂર્ણાહુતિ હતી, મારું યજ્ઞ હતું. અને ત્યાંથી મારે 11:30 અહીંયા સ્વામિનારાયણ ચોકમાં અહીંયા હનુમાનજી મહારાજની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા છે. જે હીરાભાઈ બોરિયા, નાય બોરિયા એને મૂર્તિ, અને બાપા બજરંગદાસ બાપા બાવલીઓ હે, બગદાણાનો બાવલીઓ. મારે મેં કડકા બધા રોડ પર કીધું કે બગદાણાનો બાવો નથી એવો થવો, લઈ જવાનો લાવો. એ સામે ચોકમાં આ લખન સ્વર્ગસ્થ લખન સ્થિત પર દ્વારાની મૂર્તિઓ બેહાડવામાં. ત્યાંથી પછી હું ગયા જેતરિયા હનુમાન, ત્યાં પણ અમારે શંકરગીરી ત્યાં પણ એક બિરાજમાન છે જબરજસ્ત. એ જમાડે ને બધા દક્ષિણામાં આપે. એ પોતે કંઈ રાખતો નથી, પૈસા ન રાખે. જાટા બટા છે બધું. એ શંકરગીરી મહાદેવને ત્યાં તમને એમાં દર્શન થઈએ. ત્યાંથી ગયો મુંજકા, રાત્રે હનુમાન ત્યાં જમણવાર કરે, પ્રસાદી બધે કરી, એ જડેશ્વર મહાદેવ. ને પછી આનંદી આશ્રમ, એ બધી હનુમાન જયંતિમાં રાજકોટ એટલી બધી પ્રતિમાઓ છે ને, એટલા બધા નાના મોટા મંદિરો છે. રાજકોટનો દરેક તહેવાર, જન્માષ્ટમી હોય કે પછી દિવાળી હોય કે ઉત્તરાયણ હોય, દિવાળીમાં કરોડો રૂપિયાના ફટાકડા ફોડે, ઉત્તરાયણમાં લાખો રૂપિયાના કલર ઉડે, અને લાખો રૂપિયા રંગ ફોડાય દિવાળીમાં. તો આ રાજકોટનો મેળો આવી ગયો છે. 14/8 થી 18/8 સુધી મેળો છે રેસકોર્સના મેદાનમાં. કારણ કે મેળો હોય ને આ બધા કે તુલસીદાસ ગોંડલિયા હોય, સારા કાર્યો હોય, સત્કાર્યો હોય, લગ્ન હોય, સમૂહ લગ્નમાં પણ હું સમૂહ લગ્ન કરું છું, અને બીજા પણ સમૂહ લગ્ન મારી દરેક જ્ઞાતિમાં મળતા હોય છે. મને જે ઈશ્વર આપ્યું છે ત્યાં બોલું છું, કોઈ પણ માગું છું, એ લોકો આપે છે. મારા માટે બીજા માટે માગું છું, મારા માટે માગી નથી, અને હવે માગવાનું નથી. તો તુલસીદાસ ગોંડલિયાના જય શ્રી રામ. બહુ કહેવું નથી, कहा है बहु महंगा, कुछ कह दिया जो, इसलिए मेरे बिछड़ जाने के बाद आपके दिल में फिर आओगी, ढूंढेंगे आपकी नज़र न जाने इस वक्त हम कहाँ होंगे. जय श्री राम, जय बजरंग, जय हनुमान, सलाम, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, जय माता दी, जय माता दी, जय भारत माता की जय, जय भारत माता की जय, जय हिंद.